بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في أولى حلقات برنامجنا وليالي العشر. هذه العشر فحلق في سناها، واجعل التكبير يعلو في رباها، عش بها الرضوان والحمد وسافر سابحا بالشكر صفوا في نداها. نلتقي بكم يوميا من 8 إلى 9 في هذه الساعة. نلتقي يوميا مع المتألق دوما، أسر القلوب بتلاوته العذبة للقرآن، وعرفه من يصلي خلفه بأنه من المشجعين على الاجتهاد بالعبادة، وخاصة في رمضان، وبالأخص في صلاة التهجد التي تنتهي في مسجده خشية إدراك الفجر. لم يغب عن وسائل التواصل الاجتماعي، فكان من الدعاء المعتدلين في الطرح المتفاعلين الذين تبعهم عدد كبير من المتابعين، اقترب من 150,000. لن أطيل وآخذ من وقت الشيخ توفيق الصائغ باسم المشاهدين. توفيق الصائغ، مرحبا وتحية للمتألق في بندر عرب ولجميع الذين يتابعوننا من أقصى نقطة في شرق عالمنا أو خارطتنا الإسلامية إلى أقصى نقطة في غربها. سلام وتحية وتبريك مع دخول هذا الموسم المبارك الذي إن صح توصيفه أنه نفحة من نفحات الكريم سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يبارك في هذه الأيام وأن يجمع لي ولك وللمشاهدين الكرام. مشاهدينا، خصصنا لهذا البرنامج واسم على تويتر سيظهر تباعا على شاشتنا، وهو هاشتاج وليال عشر. سيظهر تباعا على الشاشة. أيضا ننوه لمشاهدينا في جميع أنحاء العالم بأن هذا البرنامج يترجم إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية، فنرحب بمشاهدينا الذين يستمعون للغة الفرنسية ويستمعون للغة الإنجليزية. نبدأ معكم شيخ توفيق بأولى محاور هذا البرنامج وهذه الحلقات، ونبدأ من عنوان هذا البرنامج وليال عشر، الليالي العشر، عشر ذو الحجة. ماذا في خاطركم عنها شيخ؟ الحقيقة وفقت إدارة القناة donc l'administration de la chaîne elle a vraiment elle a bien choisi ce titre car c'est le titre d'une des sourates de notre Coran, et c'est quelque chose qui nous fait tous plaisir, et c'est quelque chose qui nous permet de proclamer également la grandeur d'Allah et également les grands de ses créatures, qui est bien sûr l'un de ses grandes créatures, c'est notre prophète messager de Dieu, Mohammed, que la paix soit sur la paix, que la paix soit sur lui. Donc il a juré, donc il a juré, donc ce sont les 10 premiers jours, les 10 jours de Dhul Hijjah, et comme j'ai souligné que Dieu les considère également serrés comme de grandes nuits pour les adorations, l'obéissance, et nous demandons à Allah qu'on puisse les accomplir, pour que ça nous permet également pendant ces séries ou ces parties, ça nous permet de voir de près toute cette obéissance et comment également on se rapproche de Dieu au cours de ces 10 jours de Dhul Hijjah. إن شاء الله. طبعا شيخنا هناك اصطفاءات عديدة، السماوات فيها اصطفاء والأماكن فيها اصطفاء والأزمنة فيها اصطفاء، فلعلنا ننطلق من هذه النقطة الاصطفاء أو موضوع الاصطفاء ونتحدث عنها كمدخل لاصطفاء هذه الليالي. من حق أي أحد أن يسأل ويستفهم لماذا كانت هذه الليالي العشر حاصلة على هذه الخصيصة؟ لماذا لم تكن العشر الأولى من المحرم مثلا أو العشر الأخيرة من ربيع أو إلى آخره؟ هذا هو محض اصطفاء الله عز وجل الذي لا يكون إلا عن علمه وعن حكمته، وفيه يتجلى ربوبيته وألوهيته، والله يخلق ما يشاء ويختار. اصطفى الله سبحانه وتعالى من الخلق الثقلين الجن والإنس بالتكليف، واصطفى الله عز وجل من الثقلين البشر فجعل فيهم النبوة والكتاب
الكتاب اصطفى الله سبحانه وتعالى من البشر الأنبياء الذين تزيد عدتهم على أكثر من 123,000. لكن هذا العدد والكم الهائل من الأنبياء الذين أرسلهم الله سبحانه وتعالى وبعثهم اصطفى منهم صفوة أخرى أيضا وهم الرسل، ثم اصطفى من الرسل صفوة الصفوة وهم الخمسة أولو العزم الذين على رأسهم سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، ثم اصطفى من هؤلاء الخمسة الخليلين سيدنا محمد سيدنا إبراهيم عليهم الصلاة والسلام، ثم اصطفى النبي عليه الصلاة والسلام لسدرة منتهى الصفوة التي لا يمكن أن يباريه فيها أحد، الدرجة العالية الرفيعة التي لا تنبغي لأحد إلا لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا اصطفاء من جهة البشر، والله عز وجل بين هذا الاصطفاء في آيات كثيرة. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. في شأن مريم مثلا قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك واصطفاك على العالمين. الله يخاطب موسى فيمتن عليه ويقول واصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. هذا اصطفاء عند البشر. Comment ils ont été élus. Il y a également ils sont devenus élus dans d'autres sources, ce qui concerne les autres créatures, où le ciel est élu sur la terre. Vous savez, il y a sept ciels et tous les téléspectateurs le savent aussi. Et il a également élu le septième ciel pour être le plus proche du trône, pour être le plus proche de Dieu. Et Dieu également choisit parmi les Corans, les ouvrages comme le Coran et également les anges, ces trois anges qui ont cette spécificité. Pourquoi on les cite toujours? Jibril qui est également délégué par la foi, et Mikaël qui est délégué qui est par la pluie, et Israël comment également souffler dans le mur, ce qui permet à faire revenir tous les morts à la vie. Ils ont été choisis parce qu'ils sont délégués pour se charger de la vie des gens. Également, il a délégué, il a élu des prophètes, des temps, et parmi les lieux également, il y a Makka al-Mukarrama, la demeure sainte. C'est celle qui rattache tous ses cœurs envers un seul Dieu. Makka où il y a ni arbre, donc c'est qui est un lieu sans plantes, mais là où les cœurs de tous les musulmans se rapprochent tous pour adorer Dieu. C'est un choix, et c'est la qibla pour tous les gens, c'est une demeure sainte. Et plus que ça, Dieu également a cité cette demeure, il a demandé la purification de cette demeure. Et c'est un ajout de valeur. Il a choisi, il a élu Al-Médine, où il y a les mosquées saintes. Donc, il a vu qu'il y a par hadith qu'Abraham également était parti également pour Al-Médine. Donc, ce sont deux montagnes à Médine où il n'y a pas la pêche, où il y a également Jérusalem, la ville de Jérusalem avec la mosquée de Jérusalem. Donc tous ces lieux qui ont été élus par Dieu dans ses ouvrages, dans les Corans. Bien sûr, donc l'élection des mois. C'est le mois de Ramadan. Le mois de Ramadan a été élu comme étant l'un des mois les plus sacrés de l'année. Et durant ce mois, la nuit de la destinée, du destin a été également élue. Mon frère Ben Bandar, il y a des choix. Le vendredi, c'est la fête hebdomadaire et c'est le meilleur jour où il a été créé Adam, et ensuite il est rentré au paradis, ensuite il a été sorti du paradis. Donc comment on a choisi, comment il y a cette élite de ces jours, l'élite de ces jours. Et également il y a la journée de l'immolation, les meilleurs jours chez Dieu, c'est le jour de l'immolation. Et également le jour d'après est le jour de l'ébreuvement, qui a une spécificité, où les gens qui viennent à Mina, où ils se regroupent dans un seul lieu sacré, il y a les 10
10 qui sont parmi les meilleurs sont les 10 derniers jours du mois de Ramadan, qui sont une spécificité, où il y a la nuit de Qadr, la nuit. Donc il y a également le 10 jours de Dhul Hijjah, où Dieu qui a permis à ces jours d'être également les jours pour se rapprocher de Dieu, pour multiplier les adorations. Il y a beaucoup de choses qui nous permettent de dire que ces mois ou que ces jours, en ce qui concerne les 10 jours, les nuits, la nuit du destin qui dépasse toutes les autres nuits, et ceux qui ont enduré pendant cette nuit, ils ont été expiés de leurs péchés et qui dépassent les adorations de plus de 1000 ans, ceux qui multiplient leurs adorations pendant cette nuit. Nous allons parler des 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Pourquoi ces jours ont été élus et choisis par le Seigneur? Quels sont les 10 jours que nous vivons maintenant? Je pense que c'est parmi les mérites de ces jours. Nous savons que comme si c'était les 10 jours comme les autres jours, sauf qui sont spécifiés par le 8e jour. Nous savons très bien que le jour de Arafat, où les gens commencent à jeûner, c'est pour nous rappeler certaines positions, certains rituels que nous devons effectuer par le biais de cette chaîne satellitaire. Nous voyons qu'il y a une spécificité, c'est mérite de cette nuit, et c'est une chose qui est récompensée pour qu'on multiplie nos adorations. Et Dieu a juré de ces 10 jours. Il a juré, et certains éminents pensent que ces 10 jours ont un grand lien, même ils ont une grande spécificité, même pour les gens qui ont vécu avant nous, comme Moïse et 40 nuits pour les autres. Donc le 30 c'est Dhul Qa'dah et les 10 c'est Dhul Hijjah, les 10 premiers jours de Dhul Hijjah, ou le jour de l'immolation. Donc, il y a cette liaison entre tous ces jours, même avec tous les gens qui vivaient avant nous. Et Dieu a juré de ces nuits, car ce sont les jours qui nous ont permis pour proclamer. Et il faut appeler les gens pour le Hajj, les appeler pour le... Ils viennent pour témoigner de tous ces mérites et pour implorer, évoquer Dieu au cours de ces 10 jours. Les éminents ont dit que les mérites de ces 10 jours, que Dieu a regroupé toutes les nations qui adorent, pour effectuer leur adoration. Donc c'est il y a cette unité. Contre les 10 jours, ces 10 jours, toutes les mosquées des musulmans également pour proclamer la grandeur d'Allah, pour invoquer et le pèlerinage qui multiplie ses adorations, et pour également prouver sa loyauté, son obéissance. Et quand il crie surtout, me voici, Seigneur, me voici, tu n'as pas d'associé. Donc, il annonce cette unicité de Dieu. C'est quelque chose qui est très grand. Et parmi les grandes adorations, ces adorations sont dans ces 10 jours. La mère des actes d'adoration, et bien sûr après l'acte de l'unicité, après la pause. Chers téléspectateurs, restez avec nous. Chers téléspectateurs, bienvenue à nouveau dans le premier épisode de votre émission Les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Je vous rappelle que vous pouvez nous contacter et participer avec nous par le biais de Twitter, de le compte Twitter qui apparaît sur l'écran. Et ça s'écrit Walayali -Ashr. Je souhaite la bienvenue à notre cher Tawfiq Sayer. Nous parlions avant la pause de la mère des actes d'adoration et nous avons parlé
de l'unicité, de l'acte d'adoration de l'unicité. Donc nous étions en train de parler de cette spécificité, de ces mérites de ces jours. Je vais revenir un petit peu également ce qui se passait avant. Il y a un autre côté que je dois évoquer et que nous devons tous écouter et que tous nos téléspectateurs, chers téléspectateurs, doivent évoquer et doivent se rappeler tous ces bénéfices, toute cette bonté qui provient de Dieu. Donc il y a maintenant avec toutes ces adorations dans ces jours et nous demandons à Dieu qu'il accepte toutes ces adorations et également ces saisons où il y a cette multiplication dans les adorations et également ces offrandes. Donc nous savons très bien qu'elles sont très grandes. C'est quelque chose qui est très positif, ce qui ouvre devant les gens des portes pour proclamer la grandeur d'Allah et pour évoquer Dieu. Et c'est une occasion pour ceux qui sont pressés d'effectuer le pèlerinage et pour les autres d'effectuer toutes ces rituels. Parmi les meilleures adorations, c'est l'unicité de Dieu. Dieu n'a pas d'associé. C'est l'une des ordres et nous avons été ordonnés pour cela. Les autres choses qui sont de routine, dont nous ne sentons pas peut-être, mais si la personne voit que il sait très bien que c'est l'adoration qu'il faudrait toujours se mettre en tête ou se concentrer sur cette adoration. Je dois obéir à Dieu dans toutes les choses, dans tout ce qu'il m'ordonne de faire. Il peut dire que moi, je t'ai obéi dans les meilleures choses et je n'ai commis aucun péché en rien. Donc, c'est quelque chose qui sont très importantes que nous devons nous rappeler. Il y a également les péchés, moi je t'ai obéi dans cette unicité, alors pourquoi vais-je te désobéir dans les autres actes? Donc ce sont parmi les meilleures évocations que l'être humain doit toujours prononcer, cette obéissance que nous devons à Dieu, et c'est l'unicité qui dépasse toutes les autres évocations. Donc tous les téléspectateurs connaissent peut-être cette histoire qu'une personne avait vraiment dépensé beaucoup dans sa vie. Il est venu avec beaucoup de mauvais actes. Donc Dieu l'a appelé, il lui dit: est-ce que j'étais vraiment très dur avec toi? Il a dit non, mon Dieu. Ensuite, il lui a dit: est-ce que vous nous devez quelque chose? Il a dit non, mon Dieu. Donc, personne n'est jugé ce jour-là. Donc, moi, tout ce que j'ai besoin, avec une seule carte seulement, c'est l'unicité de Dieu. Il a dit: mais qu'est-ce qu'elle va faire, cette carte, avec tous ces péchés que tu as commis dans ta vie? Et donc, ils ont mis cette carte sur la balance et nous avons bien, donc c'est quelque chose qui est très mérité chez Dieu. Nous avons gardé l'appel très longtemps, donc la personne a attendu très longtemps. Oui, bonjour, bienvenue à votre émission, vous pouvez poser votre question. J'ai une question, donc j'ai un cousin de Somalie et voudrait effectuer le pèlerinage cette année, et le pilote lui a dit que le miqat, ou le lieu géographique fixé pour les pèlerins de Somalie, était un point bien particulier, mais malheureusement cette personne ne parle pas l'arabe. Et donc, lorsqu'elle est arrivée, elle est entrée en état de sacralisation, mais ce n'était pas dans le lieu qui lui a été fixé. Donc, vous allez avoir la réponse à votre question
Restez avec nous. En réalité, notre émission, je ne veux pas qu'il se transforme en émission de Fatawa, mais il a le droit de poser cette question, il a le droit d'avoir cette réponse. Se faire en état de sacralisation au miqat, c'est l'un des devoirs. Donc nous étions en train de parler de ces lieux, certaines spécificités de la Mecque. Nous voulons Mecca pour le pèlerinage ou le Umrah. Nous ne voulons que personne rentre malheureux. Donc c'est l'une des expressions d'adoration. Si cette personne est entrée, donc s'il veut commencer par le miqat, se mettre en état de sacralisation pendant le miqat, c'est donc il ne doit pas dépasser le miqat. Donc, il doit savoir qu'il va se mettre en état de sacralisation. Depuis cela, il peut être délégué et donné de l'offrande pour cette personne. Pour suivre notre discussion sur les mérites et les bénéfices de ces 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Bien. Dieu a regroupé au cours de ces 10 jours, il y a cette unicité qui est présente et nous savons très bien que toute la Mecque connaît un afflux très important de pèlerins qui toujours proclament la grandeur d'Allah et qui effectuent également les piliers de l'islam. Les prières se poursuivent et la spécificité de ces 10 jours qui regroupent la prière avec le jeûne, avec le pèlerinage, avec l'aumône légale. Et nous savons très bien que tous ces piliers, ces importantes rituels, rituels très importants, sont tous présents dans cette saison, dans ces 10 jours. Donc, le pèlerinage, la prière est présente. L'être humain commence également à effectuer les prières surérogatoires, les prières obligatoires et multiplie les surérogatoires. Et Dieu dit que quand mon serviteur s'approche de moi par ses prières, il sera récompensé de plus en plus. Donc, il doit multiplier, il doit effectuer les prières obligatoires et également les surérogatoires. Ensuite, il y a le jeûne. Le jeûne du jour de Arafat, c'est le meilleur jour. Quand on fait le jeûne, c'est un jour béni où il sera récompensé, où il sera également pardonné de tous ses péchés, ou l'expiation des péchés pour une année entière. Combien vous pensez? Au cours de ces heures, très courtes heures, Dieu peut nous pardonner tous les péchés de 2 années auparavant. Et c'est quelque chose qui est une compensation d'Allah. Combien de personnes sont en train de poursuivre les pèlerins qui proclament la grandeur d'Allah, qui multiplient leur adoration. Il a vraiment effectué le pèlerinage par son cœur et il est très content et ils disent également que moi, je suis avec vous, avec mon cœur, avec mon amour, avec ce manque et avec votre unicité. Quand vous proclamez l'unicité de Dieu, vous évoquez Dieu. Donc Arafat, c'est une image qui nous remplit de joie. Et Dieu dit que je t'ai donné ce rituel avec lequel tu peux partager avec le pèlerinage un petit peu de ces grands moments où on trouve les offrandes qui... La meilleure des actes d'adoration et c'est le meilleur des jours. Bien sûr, le prophète, que la paix soit sur lui, disait il n'y a pas des jours où on ne trouve pas. Donc, c'est les meilleurs jours où il y a les bons actes, sont les meilleurs pendant ces 10 jours. C'est ce qui nous motive par ce hadith de multiplier, bien sûr, nos bons actes pendant également les jours normaux, les évocations ici qui ont une grande récompense. Mais il suffit de dire Subhanallah, au cours des 10 jours, tu es mieux que le martyr
martyr avec son argent. Tu es 1000 fois mieux, beaucoup mieux que le Moudjahid, le martyr, qui est revenu sain et sauf. Une seule chose qui dépasse les bons actes, c'est quand il sort, cette personne, il est martyr, il sort, il est sorti avec soi-même, il sort lui-même. Dans les compagnons, que la paix soit sur eux, les compagnons, ils ont dit qu'il n'y a pas de meilleur jour mieux que ces 10 jours. Donc ils ont dit, même pas le combat, le djihad, ils ont dit, parce qu'on sait très bien que le djihad, c'est l'une des grandes adorations. L'adoration qui est physique, financière, et qui peut regrouper les deux, comme le pèlerinage et le djihad. C'est la guerre sainte, même la guerre sainte, au nom de Dieu, ceux qui sont sortis avec tout ce qu'ils possèdent, avec lui-même, et qui est revenu sans rien. Bienvenue Abdelkader, allez-y, posez votre question. Vous êtes avec nous? Oui, bienvenue, allez-y. Posez votre question, que la paix soit sur vous. La voix n'est pas très claire, on vous entend très mal. La question est inaudible. Vous avez besoin de quoi exactement en Europe? On vous a très mal entendu. Vous avez besoin de quoi exactement? Quels sont les mérites des 10 premiers jours de Dhul Hijjah? Donc, est-ce qu'on peut avoir de plus amples détails? Abdelkader, on vous entend très mal. Votre voix est inaudible. Est-ce que vous pouvez nous rappeler et nous allons prendre certainement votre appel de nouveau? Peut-être que donc le problème technique sera résolu d'ici là. Essayez de nous rappeler. Et j'exhorte nos chers téléspectateurs que vos questions soient centrées sur le thème de cet épisode, afin que nous puissions répondre à vos questions et donner une valeur ajoutée à cette émission et peut-être nous aider à élargir nos horizons concernant les sujets relatifs à ce thème. Donc, Votre Éminence, il y a beaucoup d'interrogations et de questions. Si nous accomplissons donc l'acte ou la merveilleuse acte d'adoration. J'aimerais dire que les grandes adorations, je vais les citer en détail dans les prochaines parties. Mais comment ces 10 jours ont été choisis par Dieu, c'est comment multiplier également toutes ces adorations, toutes ces évocations en même temps. Parce que ici, où Dieu a achevé tout ce qu'il peut, toute la religion islamique a été achevée au cours de ces 10 jours. Il y a également le pèlerinage de l'adieu ou la circumambulation d'adieu. Et pendant qu'il se stationné à Arafat, il a appelé tous ces musulmans, il a dit que moi j'ai achevé aujourd'hui vos rituels. Même les juifs, ils ont dit que nous, si cette sourate ou ce verset nous a été vraiment envoyé à nous, ce serait quelque chose de très positif pour nous. Ce sont parmi les spécificités de ces 10 jours. Les 10 premiers jours, quand est-ce qu'ils commencent et quand est-ce qu'ils s'achèvent? Est-ce qu'ils s'achèvent le 9e jour, le jour d'Arafat? Comment vous expliquez le fait qu'on parle de également ces jours chez certaines personnes, il y a une problématique pour commencer ces rituels. Ils pensent que quand la fin de ce jour, le jour commence après le coucher du soleil, c'est après la fin de Dhul Qa'da avec le coucher du soleil, donc la lune de Dhul Hijjah, donc la nuit précédente était le premier jour où on commence
les évocations, multiplier les adorations, l'immolation. Donc il ne doit pas toucher, couper ses cheveux, tailler ses ongles. Et puis elle s'achève pendant le coucher du soleil du 10e jour. Certains pensent qu'après Arafat, ça y est, on est déjà le jour de la grande fête du sacrifice, donc c'est fini. Les 10 jours sont finis. Donc les meilleurs jours de ces 10 jours, c'est le jour de l'immolation et le jour de la circumambulation. Pause et revenir pour poursuivre notre discussion. Dieu est grand, Dieu est grand, il n'y a de Dieu, il n'y a pas de divinité. Toute la divinité est à Allah. Nous sommes de retour donc et nous allons demander à notre cher est-ce qu'on doit faire le takbir ou formuler Allahu Akbar? Donc, dans le hadith que nous avons évoqué, que le prophète a souligné que les bons actes sont les plus adorés par Dieu et aimés, donc nous devons multiplier les évocations et proclamer la grandeur d'Allah. Donc, proclamer la grandeur d'Allah commence dès l'entrée de ces 10 jours du pèlerinage. Effectuer les rituels. Également, je souhaite à tous les téléspectateurs qui commencent à évoquer et qui commencent à proclamer la grandeur d'Allah pendant sa voiture, comment il le multiplie par 3. Dieu est grand, Dieu est grand, Dieu est grand, est grand, il n'a pas d'associé, tu n'as pas d'associé, ou Dieu est grand, Dieu est grand, Dieu est unique, Dieu n'a pas d'associé, Dieu est unique. Non, il faut évoquer Dieu, car le prophète a souligné il faudrait multiplier les évocations et la proclamation de la grandeur d'Allah. Donc, vous pouvez, il peut ne pas s'attacher à une seule phrase. Dieu, il adore toutes les évocations et le prophète dit que les meilleurs pèlerinages, c'est quand il s'agit de l'immolation et lever la doigt par la proclamation de la grandeur d'Allah. Et tous les compagnons qui sont sortis avec le prophète, il y a ceux qui se partageaient entre ceux qui évoquaient et ceux qui proclamaient la grandeur d'Allah. Même les gens qui n'effectuent pas le pèlerinage, ils peuvent également évoquer Dieu et multiplier ces évocations et ces invocations, même ceux qui ne sont pas partis au pèlerinage. Mais ce que vont dire là, que ces jours sont ces jours d'évocation où nous devons constamment évoquer Dieu, même la femme quand elle prépare sa nourriture, l'étudiant quand il part à son université, à son école, il doit constamment répéter ces évocations. Nous allons parler également d'un sujet important avant de conclure avec l'élection ou le choix, c'est-à-dire s'abstenir de couper les cheveux. Nous avons souligné en ce qui concerne le jour de Arafat que Dieu, il voit que celui-ci, il a permis à celui-ci qui n'a pas pu venir au pèlerinage, il lui a permis de partager ses sentiments forts avec les autres pèlerins. Le pèlerin, quand il se met en état de sacralisation, donc il ne doit pas couper ses cheveux, il ne doit pas tailler ses ongles, il ne doit pas toucher à sa peau. Celui-ci est valide également pour celui qui n'effectue pas le pèlerinage quand il veut immoler une offrande. Dieu, il veut nous récompenser, il veut également que tous ceux qui sont loin de cette religion, afin qu'ils se rapprochent, ceux qui veulent immoler une offrande ou sacrifier les offrandes. Mais s'il n'a pas pour sacrifier, il ne va pas lui adresser, il ne sera pas reproché. Mais à la fin du mois, il n'avait pas pour acheter une offrande ou une bête afin de l'immoler. Mais après cela, il a vu que cette personne, il a eu ce qu'il voulait. Il a eu
par exemple, cette somme d'argent pour acheter la bête afin de l'immoler. Donc c'est pour cela qu'il lui a demandé de ne pas toucher à ses cheveux ou de ne pas également tailler leurs angles. Et selon les éminents, ceci par les éminents, par Madhab al-Ahmad al-Ahnaf, Ibn Taymiyyah, il y a également d'autres éminents qui ont dit que même s'il a touché, il ne sera pas reproché. Du Danemark, Monsieur Sakri, que la paix soit sur vous. Votre éminence, je vous salue. Que la paix soit sur toi. Cher, j'ai une question. Quand devons-nous jeûner pour ces jours bénis? Nous devons jeûner ces jours quand nous pouvons. Dans celui qui a jeûné les 9 jours, ceux qui ne peuvent pas. Mais ce que j'appelle, je dis à tous mes téléspectateurs, nous devons profiter de ces jours. Il faudrait toujours multiplier ces adorations, même après ces jours-là. Également pour le jeûne c'est pour 10 jours, 10 heures, ou je ne sais pas combien d'heures. Donc vous devez, si vous pouvez le faire, faites-le. C'est quelque chose, c'est une occasion, c'est une opportunité qui doit passer et qui doit se faire, et vous serez récompensé pour cet acte. Le prophète, il a dit que vous devez jeûner. Ceci n'a pas d'égalité, vous devez jeûner. Donc il n'y a rien qui peut être égal à cela. Le prophète, quand il a divorcé Hafsa, l'ordre de Dieu est venu par son messager Jibril et pour lui dire Mohammed, il faut faire retourner Hafsa car elle fait carême, elle fait le jeûne. La valeur du jeûne est très grande. Et donc, c'est quelque chose qui s'abstient de manger, de boire pour l'adoration, et Dieu va multiplier ses récompenses. Même quand tu t'abstiens à manger, à boire, celui-ci va t'éloigner du châtiment. Qui n'entend pas très bien la traduction. Je n'ai pas compris ce que vous voulez dire, mais si vous voulez avoir donc la voix originale, vous devez manipuler votre télécommande sans la traduction. Et ceux qui veulent la traduction n'ont pas besoin, bien sûr, d'écouter ce qu'on dit, moi et le cheikh, donc en arabe. Donc, vous devez changer vers la langue arabe et vous allez donc entendre la version originale de cette émission. Donc nous avons une question de la Grèce, mais malheureusement l'appel a été coupé. Et avant donc de conclure, nous allons parler de l'élection, du choix. Comme vous avez dit, il y a une élection pour les jours, pour les prophètes, mais il y a une élection pour nous également. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Quelque chose qui est très bien, c'est une très bonne question. Comme toi, donc élire, quand ils ont élu le prophète, quand Dieu a élu le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, ou les autres prophètes, donc nous ne pouvons jamais être des prophètes, quoi qu'on fasse. C'est parmi les derniers prophètes, Dieu, voilà ce qu'il voulait nous dire, que nous ne pouvons pas atteindre le niveau de notre prophète, car il a été élu le prophète parmi, et quand il y a également l'un des compagnons, le meilleur de ses compagnons a été élu également, car pas d'autres humains qui peuvent atteindre les valeurs et le caractère de son compagnon. Il y a également ceux qui sont élus pour être parmi les élus. Comment nous pouvons être parmi les élus? Et moi j'ai parlé aussi du temps, du lieu. Il faudrait qu'on se rapproche et qu'on soit parmi ces élus, en se rapprochant de ces lieux, parmi les meilleurs chez Dieu, par nos adorations, par nos prières, par ces rituels. Donc c'est ce que nous devons faire. Nous devons bien sûr, c'est une opportunité pour expier tous nos péchés au cours de ces 10 jours. Si j'étais à la fin de cette ligne, je dois également courir pour être à l'avant, et ici pour me permettre également de me rapprocher de Dieu. Quand des gens, des pauvres sont venus voir le prophète, il a dit que les meilleurs, ils font la prière comme nous faisons la prière.
il leur a dit, le prophète, si vous faites quelque chose, donc vous pouvez atteindre ces jeux et ceux qui étaient avant vous. Il leur a dit, ils ont dit au prophète, oui, c'est ce que nous sommes venus pour vous dire. Il leur a dit, vous devez évoquer Dieu et vous devez prononcer, proclamer la grandeur de Dieu 33 fois et vous devez proclamer sa grandeur 33 fois. Ensuite, donc, les riches sont venus, ils ont commencé à faire comme les pauvres. Et les pauvres sont venus voir le prophète, ils ont lui dit que ceci, c'est parmi les choses que Dieu nous a données, car nous ne pouvons pas atteindre ce riche par tout ce qu'il possède, mais ce que nous pouvons faire est que nous pouvons entrer en compétition avec ces gens-là par nos adorations. Nous avons hérité le Saint-Livre et nous avons élu oui, des prophètes. Il a rappelé les caractères de ceux qui sont élus et nous souhaitons que les parties qui viennent après de ce programme, nous pouvons les expliquer. Peut-être ceci va nous permettre de voir cette nappe de la route qui va nous permettre d'atteindre ces niveaux. Permettez-nous d'activer le compte Twitter. Nous allons commencer demain avec la gloire avant la désacralisation. Donc, nous vous demandons de participer avec nous sur notre compte Twitter et essayer de voir quel est le thème de cet épisode. Donc, la Tajdiya et Tahliya. Donc, j'espère bien sûr que nous allons pouvoir en discuter avec vous. Nous avons vraiment été très heureux d'avoir notre invité aujourd'hui, cher Tawfiq Saïr. Donc, nous le remercions et nous vous donnons rendez-vous demain à la même heure. D'ici là, que Dieu vous protège et merci de votre participation.